ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரைக் கொல்லும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப், டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். Welcome to 9th grade English. This is Unit 3. Prepare for Mega Sangamam! Exceed.com. We need to move now. Is it safe outside? Was a dark, rainy afternoon in March. Thick clouds covered the sky, and the rain had been falling without stopping since morning. Inside the Marshall family's living room, Amy Marshall, her younger sister Betty, and their neighbor Rose Field were spending time together. Amy and Rose were knitting while Betty was reading a magazine. As the room became darker, Rose looked outside and said, "It gets dark so early on rainy days." Amy switched on the electric light. The girls began discussing the weather. Betty noticed that the rain was becoming heavier every hour. The girls looked through the window. Amy noticed that the river behind their house was rising quickly. Rose explained that the heavy rainfall, along with melting snow from the northern hills, was causing the river to overflow. She became worried. "I hope we don't have a flood," she whispered. Suddenly, they heard loud footsteps running outside. The front door flew open. Jim Hall entered completely soaked from the rain. Just then, the telephone rang. Amy rushed to answer it. It was her mother. She warned Amy that all the bridges were already underwater. She could not return home. Amy listened carefully and promised to stay inside. Her mother asked Rose to stay with them for the night. When Amy returned, fear could be seen on her face. "The bridges are gone," she said softly. Jim remained calm. As a trained junior Red Cross volunteer, he knew exactly what to do. He quickly gave instructions. "Fill every bucket and tub with fresh water. Collect blankets. Bring candles. Find flashlights. Keep the first aid box ready." The children immediately started working together. Although frightened, they trusted Jim. After a few minutes, Jim looked outside. His face became serious. The river had reached the garage. Water surrounded the house. Amy looked outside and gasped. "I thought it was only rainwater." Jim replied, "No, that's Old Man River coming to your door." Amy began to cry. Jim comforted her. "We must stay calm. We'll survive this." Suddenly, everyone heard a small voice calling, "Rose! Rose!" The children rushed to the window. Little Sarah was standing alone on the playhouse outside. Flood water surrounded her. The playhouse was beginning to float. Rose screamed, "Sarah!" Without thinking twice, Jim ran into the rushing floodwater. The current became stronger. Water reached above his knees. Slowly, he reached the frightened little girl. He lifted Sarah onto his back. Step by step, he safely returned to the house. Everyone cheered with relief. Sarah smiled happily, unaware of the danger. Just as Amy prepared hot cocoa, the electricity suddenly went off. The house became completely dark. Betty screamed. Jim quickly stayed calm. He lit candles. Betty switched on the flashlight. Jim quietly said,
If the water rises another foot, we'll move into the attic. The children prepared for the worst. In the darkness and confusion, Sarah lost her balance while moving near the step ladder. She fell. Rose immediately cried out for help. The candle slipped from her hand and went out. For a moment, the entire room was dark. Betty was terrified. Jim quickly brought the first aid box. The others helped Sarah onto a safer place. Sarah was frightened and in pain. Rose stayed beside her, holding her hand. They desperately needed medical help. Then they heard voices outside. Someone was calling from the darkness. It was a rescue team. Mr. Peters, a member of the Red Cross Disaster Committee, had arrived with Penny Marsh, a Red Cross nurse. The children couldn't believe their luck. Help had finally reached them. Mr. Peters and Penny entered carefully. Penny immediately examined Sarah. She discovered that Sarah had seriously injured her leg. Penny carefully prepared Sarah for transport. There was no proper hospital nearby that they could reach by road. The flood had changed everything. The rescue boat would have to carry them to an emergency Red Cross hospital. Pillows and other soft materials were used to keep Sarah's injured leg supported. Rose refused to leave her sister. She stayed beside Sarah, holding her hand and encouraging her. For the first time that night, the children began to believe that they might actually be safe. Jim and Amy climbed toward the roof. Below them, the flood water covered the land. The house looked like a small island surrounded by a vast river. The storm had finally begun to calm. Jim looked at Amy and tried to reassure her. They had food. They had shelter. And most importantly, they had hope. The two teenagers sat safely on the roof and waited for the rescue boat to return. By morning, the storm had passed. The sky slowly became brighter. The flood had caused great damage, but the people had survived. Sarah was taken to the emergency hospital where she could receive proper treatment. Rose stayed close to her. Betty and Amy were safe. And Jim waited patiently for the rescue team to return. That frightening night taught them something they would never forget. When disaster comes, courage does not mean having no fear. Courage means helping one another even when we are afraid. The river may have risen high. The storm may have frightened them. But friendship, teamwork and kindness helped them find their way to safety. நீங்க ரொம்ப சோர்வா குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருக்கீங்க. கர்வால் மலைப்பகுதியில பத்ரிநாத் போற பஸ்ஸுக்காக காத்துட்டு இருக்கீங்க. அப்போ பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன தேநீர் கடையில இருந்து ஒரு குரல் வருது. வணக்கம் பயணியே, உங்களை பார்த்தா ரொம்ப சோர்வா தெரியுது. வாங்க, இந்த மர பெஞ்சில உட்காருங்க. பார்க்க பழையதா இருந்தாலும் இது ஸ்ட்ராங்கானது தான். உங்களுக்கு சுட சுட ஏலக்காய மனத்தோட ஒரு தேநீர் தரேன் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பா ஒரு சிறுவன் உங்களை வரவேற்கிறான். அவனோட பேரு தான் பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜோட பின்னணி ரொம்பவே சிம்பிளானது, ஆனா சுவாரஸ்யமானது. அவனுக்கு வயசு என்ன தெரியுமா? வெறும் 17 தான் ஆகுது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த சின்ன கடையை அவன் ஆரம்பிச்சான். இதுக்கு முன்னாடி பானிப்பட்ல இருக்கிற ஒரு நெரிசலான கடையில மாசடைஞ்ச காத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான். அங்க சிறுக சிறுக சேமிச்ச பணத்துல தான் இந்த கடையை வச்சிருக்கான். சாயங்காலம் சூரியன் மறைஞ்சதும் கடையை மூடிட்டு மலைப்பாதையில 3 மைல் தூரம் நடந்து தன்னோட வீட்டுக்கு போவான். இதுதான் அவனோட அமைதியான அன்றாட வாழ்க்கை. அந்த வீட்டின் பேரு, அவனோட கிராமத்தின் பேரு மோல்தி. ஆனா அந்த பேருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய துயரம் காத்திருந்துச்சு. மோல்தி, அது அவனோட மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த கிராமம். ஆனா அந்த கிராமம் இப்போ இல்ல. ஆமாங்க, இந்த வார்த்தைகளோட கணத்தை கொஞ்சம் உணர்ந்து பாருங்க. ஒரு முழு கிராமமும் அதோட நினைவுகளும் வீடுகளும் இப்போ வெறும் மண்ணோடு மண்ணாயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜோட இந்த அமைதியான வாழ்க்கைக்கு பின்னாடி மனச உழுக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பேரழிவு ஒளிஞ்சிருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அக்டோபர் மாசத்துல வந்த ஒரு இரவு. இமயமலை பகுதிகள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கம்பீரமாவும் உறுதியாவும் தெரியலாம். ஆனா உண்மை என்னன்னா, அதோட ஆழத்துல நிலையற்ற தன்மைகள் ரொம்பவே அதிகம்.
அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு சின்ன சின்ன அதிர்வுகள் வர்றதெல்லாம் பழகி போன ஒண்ணுதான். ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி வந்தது வெறும் சாதாரண அதிர்வு கிடையாது. அந்த பேரழிவோட வீரியம் எப்படிப்பட்டதுன்னு இது நமக்கு தெளிவா காட்டுது. அந்த நிலநடுக்கம் வெறும் 5 நிமிஷத்துக்கு குறைவா தான் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த பள்ளத்தாக்குல இருந்த 670 கிராமங்கள்ல 602 கிராமங்கள் முற்றிலுமா அழிஞ்சு தரைமட்டம் ஆயிடுச்சு. வெறும் 68 கிராமங்கள் மட்டும்தான் தப்பிச்சது. பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான மலைகள் அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்துச்சு. இந்த பேரழிவோட அளவு எவ்வளவு பெருசுனா இதோட தாக்கம் டெல்லி, லக்னோ வரைக்கும் உணர்ந்திருக்காங்க. அதிர்ஷ்டவசமா அந்த ராத்திரியில பிரிட்ஜ் மோல்தில இல்ல. அவன் தன்னோட பள்ளி புத்தகங்களை வாங்குறதுக்காக பௌரின்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தான். அவனோட மாமா வீட்ல தங்கியிருந்ததுனால தான் அவன் உயிர் பிழைச்சான். பௌரி அந்த ராத்திரியை தாண்டி நின்னுடுச்சு. ஆனா மோல்டிக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்ல. பொழுது விடிஞ்சதும் உயிர் பிழைச்சவங்களுக்கு நிஜமாவே ஒரு நரகம்தான் காத்திருந்துச்சு. மோல்தி கிராமம் அழிஞ்சிட்ட செய்தி மெல்ல மெல்ல வரத் தொடங்குச்சு. ஆனா உடனே போய் உதவி செய்ய முடியாதபடி இயற்கை ஒரு மிகப்பெரிய தடையை உருவாக்கியிருந்துச்சு. நிலச்சரிவுனால ராட்சத பாதைகள் முழுசையும் அடைச்சிடுச்சு. ராணுவ மீட்புக் குழுக்கள் அந்த பாறைகளை தகர்த்து வழியை சரி பண்றதுக்கே பல நாட்களாச்சு. இதுல மனச வலிக்க வைக்கிற விஷயம் என்னன்னா அந்த தாமதம்தான். முதல் நாள் நிலநடுக்கம் வந்துச்சு. அடுத்த 2 நாளும் பாறைகளை உடைச்சு ராணுவ வாகனங்கள் போறதுக்கான பாதையை உருவாக்குறதுலயே கழிஞ்சிடுச்சு. 4வது நாள் தான் மீட்புக் குழுவினர் மோல்தி கிராமத்துக்கே போய் சேர்றாங்க. தன்னோட குடும்பத்தோட நிலைமை என்னன்னு தெரியாம அந்த 4 நாளும் பிரிட்ஜ் எப்படி தவிச்சிருப்பான்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. மீட்பு குழுவோட சேர்ந்து ஃப்ரிட்ஜும் அவனோட மாமாவும் முதல் ஆளா மோல்திக்கு போனாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் கடைசியா பௌரிக்கு கிளம்பும்போது அவனோட குடும்பத்தினர் வாசல்ல நின்னு அவனுக்கு டாட்டா காட்டி வழி அனுப்பி வச்சாங்க. அப்பா ஏற்கனவே இருந்துட்டதுனால அம்மா தான் குடும்பத்துக்கே ஒரே ஆதரவு. அம்மா, பாட்டி, 10 வயசு தம்பி நீலு, அப்புறம் 2 வயசு சின்ன குழந்தை பூலி, இவங்க எல்லாரும் உசிரோட இருப்பாங்களாங்கிற ஒரு ஒற்றை நம்பிக்கையோட தான் ஃப்ரிட்ஜ் அங்க ஓடினான். ஆனா அங்க அவனோட மூதாதையர் கட்டின அந்த 2 மாடி கல்வீடு தரைமட்டமா கிடந்துச்சு. சுத்தி எங்கும் வெறும் தூசியும் இடிபாடுகளும் தான். அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆத்துல வரிசையா சிதைகள் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. வெள்ளை துணியால சுற்றப்பட்ட உயிரற்ற உடல்களா தன்னோட அம்மா, பாட்டி, அப்புறம் தம்பிய பார்த்தான் பிரிட்ஜ். சூரியன் மறைவதற்குள்ள அவங்களுக்கு இறுதிச் சடங்குகளை செய்ய வேண்டிய அந்த கொடூரமான கட்டாயத்துக்கு அவன் தள்ளப்பட்டான். ஆனா ஒரு நிமிஷம், அந்த உடல்கள் வரிசையில அவனோட 2 வயசு தங்க பூலியோட உடல் இல்ல. வனவிலங்குகள் அவளை இழுத்துட்டு போயிருக்கலாம், அவன் இறந்திருப்பான்னு அவனோட மாமா எவ்வளோ சொல்லியும் பிரிட்ஜ் அதை நம்ப மறுத்துட்டான். என் தங்க எனக்கு வேணும், அவளுக்கு நான் முறையான இறுதிச் சடங்கு செய்யணும்னு சொல்லி பித்து பிடிச்சவன் மாதிரியே அந்த இடிபாடுகளை தோண்ட ஆரம்பிச்சான் பிரிட்ஜ். அழுதுகிட்டே வெறும் கைகளாலேயே கற்களை புரட்டி போட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தான். அப்ப அங்க ஒரு ராணுவ அதிகாரி வந்தாரு. பல நாட்கள் தூக்கம் இல்லாம புழுதிப்படைஞ்ச முகத்தோட ரொம்பவே சோர்வா இருந்தார் அவரு. ஆனாலும் அவர் கண்கள்ல ஒரு கனிவு இருந்துச்சு. தம்பி, இது வீண் முயற்சி, உள்ள யாரும் உசிரோட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆற்றங்கரையில எரியும் சிதைகளை பார்த்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டபடி அடுத்த நாள் வேற கிராமத்துக்கு போகணுமே அங்கிருந்து நகர்ந்தாரு. பிரிட்ஜ் முழுசா நம்பிக்கை இழந்து உடைந்த தன் வீட்டின் மேல விழுந்து கதறி அழுதான். ஆனா கரெக்டா 10 நிமிஷத்துல அந்த அதிகாரி கடப்பார மண்வெட்டிகளோட 3 ராணுவ வீரர்களை கூட்டிட்டு திரும்பி வந்தாருங்க. எந்த வார்த்தையும் பேசாம வேகமா இடிபாடுகளை அகற்ற ஆரம்பிச்சாங்க. இருட்டானதுமே பெட்ரோமேக்ஸ் விளக்குகள் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. 2 மணி நேர தீவிர தேடலுக்கு பின்னாடி உடைந்த சுவத்துல ஒரு சின்ன துளை இருக்கிறத கவனிச்சாங்க. ஒரு சிதஞ்ச கதவு அங்க சிக்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த வீரர்கள் ரொம்ப கவனமா அந்த இடத்த சுத்தம் செஞ்சாங்க. சுவருக்கும் கதவுக்கும் நடுவுல இருந்த அந்த சின்ன இடைவெளியில ஆமாங்க ஒரு சின்ன பாதம் தெரிஞ்சது. அங்க இருந்த எல்லாருடைய இதய துடிப்பும் ஒரு நொடி அப்படியே நின்னுடுச்சு. வீரர்களோட சேர்ந்த அந்த அதிகாரி அந்த உடைந்த கதவை ரொம்ப மெதுவா தூக்குனாரு. அவ உயிரோட இருக்கா என்ற அந்த குரல் நள்ளிரவுல ரொம்ப சத்தமா ஒலிச்சுது. அந்த ராணுவ வீரர்களோட முகத்துல அத்தனை சோர்வையும் தாண்டி ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி பொங்கிச்சு. உடனே அவளை ஒரு கம்பளியில சுத்தி மருத்துவ முகாமுக்கு தூக்கிட்டு ஓடினாங்க. நிஜமாவே இது ஒரு பெரிய அற்புதம் தாங்க. இந்த நம்பரை கொஞ்சம் பாருங்க. 116 மணி நேரங்கள். ஒரு 2 வயசு குழந்தை, சுற்றிலும் பயமுறுத்தும் காரிருள், உறைய வைக்கும் குளிர், வனவிலங்குகளோட அச்சுறுத்தல், அப்புறம் அந்த பயங்கரமான நிலநடுக்கம். இத அத்தனையும் தாண்டி 116 மணி நேரங்கள் அந்த இடிபாடுகளுக்குள்ள சிக்கி உயிர் பிழைச்சிருந்தா பூலி. அந்த அதிகாரி எடுத்த அந்த சின்ன முயற்சினால மட்டுமே இது சாத்தியமாச்சு. மறுநாள் காலையில அந்த அதிகாரிக்கு நன்றி சொல்லணும்னு பிரிட்ஜ் மருத்துவ முகாமுக்கு ஓடினான். ஆனா அவரு அதுக்குள்ள வேறொரு கிராமத்துல மீட்பு பணிக்காக கிளம்பி போயிட்டாரு. அவர் பேர் கூட பிரிட்ஜுக்கு தெரியாது. தன் தங்கையோட உசுர காப்பாத்தின அந்த தெய்வத்துக்கு ஒரு சின்ன நன்றி கூட சொல்ல முடியலேங்கிற ஏக்கம் பிரிட்ஜோட மனசுல ஒரு பெரிய பாரமா ஆழமா பதிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜும் பூலியும் அவங்க மாமா வீட்ல வளர்ந்தாங்க. பூலி ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சான். பிரிட்ஜ் பாணிபட்ல ஒரு கடையில வேலைக்கு சேர்ந்தான். ஆனா அந்த சொல்ல முடியாத நன்றி அவனை உள்ளுக்குள்ள வாட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு தடவையும் கூட்டத்துல ராணுவ உடையில யார பார்த்தாலும் அது அந்த அதிகாரியா இருக்குமோன்னு அவனோட கண்கள் தேடிட்டே இருந்துச்சு. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் குளிர்கால ராத்திரியில
அந்த அதிகாரியைப் போலவே தோற்றமளிச்ச ஒரு சோர்வான பயணி பிரிட்ஜின் கடைக்கு வந்தாரு. அவர் அந்த அதிகாரி இல்லைன்னு பிரிட்ஜுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் அவருக்கு ரொம்ப அன்போட ஒரு சுவையான தேநீரை பிரிட்ஜு கொடுத்தான். அந்த பயணி பணம் கொடுத்தப்போ பிரிட்ஜ் அதை வாங்க மறுத்துட்டான். அப்போ அவனுக்குள்ள விவரிக்கவே முடியாத அளப்பரிய ஒரு மகிழ்ச்சி பெருக்கெடுத்துச்சு. எந்த ஒரு சோர்வடைந்த பயணிக்கு தான் தேநீர் கொடுத்தாலும் அந்த அதிகாரிக்கு நன்றி சொல்ற மாதிரியா அவன் உணரத் தொடங்கினான். இந்த உணர்வு அவனுக்கு ஒரு பெரிய தெளிவை கொடுத்துச்சு. ஆனா பயணிகள் கிட்ட பணம் வாங்காம தேநீர் கொடுக்கறது கடை முதலாளிக்கு பிடிக்கல. அதனால பிரிட்ஜ் அந்த வேலையை விட்டுட்டு சந்தோஷமா திரும்பவும் தன்னோட சொந்த ஊரான கர்வால் மலைப்பகுதிக்கே வந்தான். இங்க வந்து தன்னோட சொந்த உழைப்புல இந்த சின்ன தேநீர் கடையை தொடங்கினான். இப்போ அவன் ரொம்பவே நிம்மதியாகவும் முழுமையான மகிழ்ச்சியோடும் இருக்கான். இப்போ மறுபடியும் நாம முதல்ல பார்த்த அந்த கணத்துக்கே வருவோம். பயணியே, உங்களோட பத்ரிநாத் பஸ் வந்துடுச்சு. வேண்டாயா, பணம் வேண்டாம். நீங்க ரொம்ப சோர்வா இருந்தீங்க. நான் உங்களுக்கு தந்தது வெறும் ஒரு கோப்பை தேநீர் மட்டுமே. இது கர்வாலோட சிறந்த தேநீரா இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு இந்த சின்ன உதவியை செஞ்சதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்களோட பயணம் சிறக்கட்டும். கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராகன்னு கையசைச்சு ரொம்ப அன்பா வழி அனுப்புறான் பிரிட்ஜ். இந்த ஆழமான கதை நம்மள சிந்திக்க வைக்கிற ஒரு கேள்வியோட நிறைவடையுது. What is an independent clause? It is a group of words that forms a complete thought and can stand alone as a sentence. It contains a subject and a predicate, which has a verb and expresses a complete idea. For example, she walked to the park. Our subject in the sentence is she, and our predicate is walked to the park. Our verb here is walked. What about a dependent clause? Well, it is also known as a subordinate clause. It is a group of words that contains a subject and a verb but does not express a complete thought. It relies on an independent clause to complete its meaning and often begins with subordinating conjunctions like because, although, when, if, while, etc. Examples. Example number 1. Because she was tired. This is our dependent clause. She decided to take a nap. She decided to take a nap is our independent clause because this on its own can stand alone. It makes sense. It expresses a complete thought. Whereas because she was tired cannot stand on its own. It wouldn't make sense. Example number 2. Although he studied hard, he didn't perform well on the test. Our dependent clause here is although he studied hard. It starts with a subordinating conjunction, although. And on its own, it doesn't make sense. So it needs the independent clause, which is he didn't perform well on the test. Number 3. When it rains, I prefer to stay indoors. Our dependent clause in this sentence is when it rains. Our conjunction is when, and on its own, it doesn't make sense. It needs the independent clause, which is I prefer to stay indoors. Number 4 example, if you need help, don't hesitate to ask. Our dependent clause in this sentence is if you need help. It starts with a conjunction, if. And again, it relies on our independent clause, which is don't hesitate to ask. ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப், டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்.
இதுதான் எங்க திருநெல்வேலி மலை கிராமம். இங்க எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி சந்தோஷமா வாழ்றோம். வணக்கம் பாட்டி, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு கிராமம். நீங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் எடுங்க. எங்க குடும்பத்தையும் எங்க கிராமத்தையும் எப்பாவும் காப்பாத்து. மேகம் ரொம்ப கருப்பா இருக்கு. மழை பழமா வரும் போல தெரியுது. என்னமோ சரியா இல்ல. இந்த அமைதி எனக்கு பயமா இருக்கு. மழை சீக்கிரம் பழமா ஆரம்பிக்கும். நான் வீட்டுக்கு போகணும். அம்மா, கதவை நல்லா மூடுங்க. வெளியில போகாதீங்க. பாட்டி, என் கையை பிடிச்சுக்கோங்க. நம்ம சீக்கிரம் சேஃபா போகலாம். ஐயோ, மலை உடைஞ்சிடுச்சு. எல்லாரும் ஓடுங்க, உயிரை காப்பாத்துங்க. பயப்படுத கண்ணா, என் கூட வா. நான் உன்னை பாத்துக்காரேன். சீக்கிரம் ஓடலாம். எல்லாரும் அமைதியா இருங்க, வெளியில போகாதங்க. மழை கொஞ்சம் குறைஞ்ச அப்புறம் போவோம். அம்மா, அப்பா, எங்க இருக்குங்க? ஒரு தடவை பதில் சொல்லுங்க. இது உண்மை இருக்க கூடாது. என் குடும்பம் இப்படி போகவே முடியாது. நான் காப்பாத்த முடிஞ்சது எல்லாரையும் இல்ல, என் குடும்பத்தையும் காப்பாத்த முடியல. நான் இந்த மலைக்கு நல்லா தெரியும். நான் உங்க கூட வரேன். இன்னும் யாராவது உயிரோட இருக்கலாம். ஒன்னும் பயப்படாத. உன் அம்மா அப்பாவை கண்டுபிடிப்போம். என் குடும்பம் திரும்பி வராதுன்னு நினைச்சாலும் மத்தவங்க உயிரை காப்பாத்துறது தான் இப்போ என் கடமை. எல்லாரும் சாப்பிட எடுத்துக்கோங்க. நம்பிக்கையை விடக்கூடாது. நாம் சேர்ந்து இந்த கஷ்டத்தை கடந்துடுவோம். காவ்யா, இன்னும் சில பேரை ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க. உன் குடும்பமும் அவங்களோட இருக்கலாம். அம்மா, அப்பா, தம்பி, நீங்க எங்க எங்க இருக்கீங்க? நான் இங்க இருக்கேன். காவ்யா, நாங்க உயிரோட இருக்கோமா? அம்மா, நான் உங்களை எல்லாரையும் இழந்துட்டேன்னு நினைச்சேன். இனி எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து எதிர்பார்ப்போம்.